అందరికీ నమస్తే. ఐఎమ్ కే అనిల్ రెడ్డి, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. Today, as part of the second year Political Science, we are dealing with 7th chapter. In the last class, we studied about the features of political parties in India. In today's class, we are going to study about the national parties as well as regional parties. So, national parties are those, as I told you before, which have an existence in the 4 states and have at least 6% of vote share. Okay, they can be considered as national parties. So, what are the national parties? At present, we have 6 national parties in India. They are Indian National Congress, BJP, CPI, CPIM, DSP, and NCP, Nationalist Congress Party. So, let's try and understand about each and every party one by one. ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము ఓకే జాతీయ పార్టీలు, ప్రాంతీయ పార్టీల గురించి తెలుసుకుందాం. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీల యొక్క లక్షణాలను లాస్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాం. ఈ రోజు జాతీయ పార్టీలు అలానే ప్రాంతీయ పార్టీలు కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. జాతీయ పార్టీల విషయానికి వస్తే, జాతీయ పార్టీలు అనేవి భారతదేశంలో కనీసం 4 రాష్ట్రాలలో 6% ఓట్ షేర్ కలిగి ఉన్నటువంటి పార్టీలను జాతీయ పార్టీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలానే జాతీయ పార్టీలలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 6 పార్టీలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. వాటిలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఓకే, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, మార్క్సిస్ట్, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ, అలానే ఎన్సిపి, జాతీయ కాంగ్రెస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి జాతీయ పార్టీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. Let's talk about Indian National Congress, INC. Okay, Indian National Congress was established in the year 1885 and it played a crucial role during the freedom struggle. So some of the historians felt that the history of Indian freedom struggle is a history of the Congress. Okay, so it was after the independence, it was Congress party which dominated the political scenario in India. That means it was in power from right from the independence to almost 1980s. Okay, so this party was led by Nehru, okay, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. These leaders have provided strong leadership for the party. Okay, and one more thing you have to remember, that Congress party leadership has believed in the ideology, like they believed in democracy, secularism, okay, integrity, unity of Indian people. Okay, they claimed that this is their ideology. They believed in the democracy, they believed in the secularism, they also believed in the integrity, unity of the Indian people. So this is the ideology of the Congress party. So this Congress party, as I told, has been in the power from after the independence to 1977. For the first time, they lost in the general elections, which took place in the year 1977, and again they bounced back in the year 1980. During the 1984, Mrs. Indira Gandhi was assassinated. At the same point of time, the Congress party got absolute majority and they were voted into power. So at that point of time, Rajiv Gandhi became the prime minister. Okay, so he will be considered as the youngest prime minister who has become, okay, at the age of 40. Then during the election campaign in the year 1991, Rajiv Gandhi was also assassinated. Then PV Narasimha Rao continued in the power till 5 years. Then we have seen the downfall of Congress party. Of course, it has led the coalition alliance, which we call UPA, United Progressive Alliance. In the name of United Progressive Alliance, it led the coalition alliance and was in the power from 2004 to 2014 under the prime ministership of Dr. Manmohan Singh. Okay, so this is about the Congress.
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనేది 1885 సంవత్సరంలో ఇది ఏర్పాటైందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనేది భారత స్వతంత్ర పోరాటంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించింది కాబట్టి చాలా మంది చరిత్రకారులు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్వతంత్ర పోరాట చరిత్రనే కాంగ్రెస్ చరిత్రగా చాలా మంది అభివర్ణించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అనేక 3 దశాబ్దాల కాలం పాటు కాంగ్రెస్ యొక్క ఆధిపత్యం కొనసాగిందని చెప్పుకోవచ్చు. తన యొక్క ప్రాబల్యం అనేది కాంగ్రెస్ చాటుకోగలిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు. మొట్టమొదటిసారిగా 1977 సంవత్సరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమి పాలవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా మళ్ళీ 1980లో మళ్ళీ తిరిగి అధికారంలోకి కూడా రావడం అనేది జరిగింది. ఓకే, అయితే 1984 సంవత్సరంలో ఇందిరాగాంధీ హత్య చేయబడడం జరిగింది. ఓకే, అయినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గకుండా పూర్తి స్థాయి మెజార్టీని సాధించి అధికారంలోకి కూడా రావడం అనేది జరిగింది. సో అప్పుడు 1984 సంవత్సరంలో రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, మళ్ళీ 1991లో ఎన్నికల యొక్క ప్రచార సందర్భంలో రాజీవ్ గాంధీ కూడా హత్యకు గురి కావడం జరిగింది. ఓకే, అప్పుడు పివి నరసింహారావు ఈ యొక్క పార్టీని ముందుకు నడిపించడం జరిగింది. తర్వాతి కాలంలో కాంగ్రెస్ యొక్క పతనం ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక దశలో ఆధిపత్యం కొనసాగించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రమక్రమంగా తన యొక్క ఉనికిని కోల్పోవడం అనేది చూసాం. అయితే తర్వాత కాలంలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి. 2004లో కావచ్చు, 2009లో కావచ్చు. ఓకే, ఆ యూపీఏ పేరుతో ఈ యొక్క సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో దీనికి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ నేతృత్వం వహిస్తూ అతను ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగడం అనేది కూడా జరిగింది. సో కాంగ్రెస్ నమ్ముకున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాల్లో ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికవాదం, తర్వాత సమగ్రత, ఐక్యత, ఇటువంటివన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ యొక్క సిద్ధాంతాల్లో ముఖ్యమైనటువంటిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ బీజేపీ. భారతీయ జనతా పార్టీ was formally launched on 6th of April 1980. Okay, by Atal Bihari Vajpayee. Okay, of course, several leaders have played a crucial role, like L.K. Advani and Murli Manohar Joshi. All these leaders have played a crucial role. So BJP, with its strong leadership, was able to capture power at the union level. Okay, in 1984, it has only 2 Lok Sabha seats. By 1998, 99, 2014 and 2019, it was voted into power. And one more thing, BJP has strong relationship with the socio-cultural organization called RSS. Okay, it has its strongholds in the RSS. Okay, so BJP believes in the Hindutva ideology, of course, and we can also say it believes in the Suraksha, that means security, Suchita, that means clean and transparent government, Swadeshi, encouraging the domestic goods. Okay, and it also believes in the welfareism of the people, and it also promised in its election manifesto building of Ram temple in Ayodhya, barring the national foreign bonds to the high level officers in India, and providing 1/3 of the reservation to the women. So these are the various promises which are made by the BJP. బీజేపీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు బీజేపీ పార్టీని భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది లాంఛనప్రాయంగా 1980లో ఏప్రిల్ 6వ తేదీన దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్య నాయకులు ఎవరు అంటే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, ఎల్కే అద్వానీ, మురళీ మనోహర్ జోషి, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించారు. ఓకే, ఇదే కాకుండా
బీజేపీ పార్టీకి ఆర్ఎస్ఎస్ తో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఏదైతే సామాజిక సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి సంస్థ అయినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ తో మంచి సంబంధాలు బీజేపీకి ఉన్నాయి. దాంతో పాటు బీజేపీ అనేది అధికారంలోకి రావడానికి నరేంద్ర మోడీ కావచ్చు, వాజ్పేయి కావచ్చు, ఎల్కే అద్వానీ కావచ్చు, వీళ్ళ యొక్క కృషి వల్ల ఇది 1998వ సంవత్సరంలో, 1999వ సంవత్సరంలో, 2014 మరియు 2019వ సంవత్సరంలో ఇది అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. కేవలం 2 సీట్లు ఉన్నటువంటి పార్టీ ఇప్పుడు అధికారంలోకి రావడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇది సైద్ధాంతికంగా అనేక అంశాలను విశ్వసిస్తుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే సురక్ష అంటే ప్రతి ఒక్కరి భద్రత అనేది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. అలానే శుచిత అంటే పరిశుద్ధత, అలానే పారదర్శకత. ఇదే కాకుండా స్వదేశీ అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వస్తు వినియోగాన్ని పెంచాలి అనేది బీజేపీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. తర్వాత సంక్షేమం, ఇవన్నీ కూడా బీజేపీ సిద్ధాంతంలో ముఖ్య భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. అలానే బీజేపీ అనే పార్టీ తన యొక్క ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఎవరైతే విదేశాల్లో జన్మించారో అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ అధికారాలకు దూరం పెట్టాలని విశ్వసిస్తుంది. అలానే అయోధ్యలో రామ మందిరం కట్టించాలని, తర్వాత మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 33% రిజర్వేషన్ కల్పించాలనేది బీజేపీ పేర్కొన్నటువంటి ఎన్నికల ప్రణాళికగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సిపిఐ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్. Communist Party of India Marxist was actually established in the year 1925. Since then it was only confined to some parts of the country, some belts, some urban industrial sector, as it has given more importance to the trade unions. It is a party which has given importance to the trade unions. And later on the party has shifted its stand to the agricultural laborers, farmers, tenant farmers. The stand of the party has changed. So it was, in the beginning it was only confined to the some belts of the states like Bombay, Madras, Kanpur, Ahmedabad, Telangana, Ranchi, etc. And it is a party which led the peasant armed struggle in Telangana from 1946 to 1951. And this is the party which has shifted its stand. It believed in it believed in the democracy and started contesting in the electoral system and started participating in the elections. But in many parts of the states it is losing its prominence. సో భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు దీన్ని 1925వ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా వరకు ట్రేడ్ యూనియన్స్, కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి పార్టీగానే గుర్తింపు పొందింది. కాబట్టి కేవలం కొన్ని పారిశ్రామిక పట్టణ ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం అయిపోయినటువంటి పార్టీగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే రాంచీ, అహ్మదాబాద్, బాంబే, మద్రాస్, తెలంగాణ ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఆ పార్టీ ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ఆ పార్టీ భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది తెలంగాణలో జరిగినటువంటి రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడు 1946 నుంచి 1946వ సంవత్సరం నుంచి 51వ సంవత్సరం వరకు జరిగినటువంటి సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో ఇది కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషించింది. అలానే ఇప్పుడు ఎన్నికల విధానంలో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పైన నమ్మకం ఉంచి ఎన్నికల వ్యవస్థలో కూడా ఇది భాగస్వామ్య పార్టీగా ఎన్నికల్లో పాల్గొంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇది కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాలకే పరిమితమైనటువంటి పార్టీగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్, త్రిపుర, ఇటువంటి బీహార్, ఇటువంటి కొన్ని తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ద పార్టీ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ టు
only some states, like for example Kerala, Tripura, West Bengal, okay, some parts of Telangana. Okay, now let's talk about one more important party, that is CPIM, that is Communist Party of India Marxist. Due to the ideological split, this party was with the CPI, this party was formed in the year 1964. Okay, so this party was in very less span of time was able to attract the people, and it was able to form the coalition governments in Kerala, Tripura and West Bengal. Okay, the main ideology of the party is to democratize the India by the people's participation, to make right to work as a part of fundamental right, okay, and to give importance to the trade unions and labor unions and land reforms, etc. ఓకే, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ అనేది సైద్ధాంతిక విభేదాల వల్ల ఈ యొక్క పార్టీ అనేది ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడు 1964వ సంవత్సరంలో. ఓకే, సో ఇలా ఏర్పడినటువంటి పార్టీ అనతి కాలంలోనే అనేక సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలని అనేక రాష్ట్రాలలో ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కేరళ, వెస్ట్ బెంగాల్, త్రిపుర లాంటి రాష్ట్రాలలో ఇది ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసింది. దీని యొక్క ముఖ్య సిద్ధాంతాలు ఏంటివి అంటే భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం, అలానే పని హక్కును ప్రాథమిక హక్కుల్లో భాగంగా చేర్చడం, ఓకే, ఈ తర్వాత ఏవైతే కార్మిక సంఘాలు కార్మికులకి తగినటువంటి ప్రాధాన్యతనివ్వడం, తర్వాత ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటే భూ సంస్కరణలకు పెద్దపీట వేయడం, ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఓకే ఉన్నటువంటి ముఖ్య సైద్ధాంతిక భావజాలను భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ BSP, Bahujan Samaj Party. So this party mainly focuses on the welfare of the scheduled castes, scheduled tribes, backward classes as well as minorities. That means it champions the cause of the various downtrodden sections in the society. So this party was formed in the year 1985 by Kanchiram. Later on the leadership was shifted to Mayawati. So this party came into power in UP several times, and also this party was a part of coalition in the union level. The party symbol of the Samajwadi Party is elephant. Samajwadi Party అనేది ఎవరైతే అనగారిన వర్గాలు ఉన్నారో, ముఖ్యంగా షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు, అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు, అలానే ఓకే వెనుకబడినటువంటి తరగతులు, వాళ్ళ అభ్యున్నతి కోసం ఈ యొక్క పార్టీ పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఈ యొక్క పార్టీని కాంచీరామ్ 1985వ సంవత్సరంలో ఈ యొక్క పార్టీని ప్రారంభించడం జరిగింది. తర్వాత మాయావతి దీనికి నాయకత్వం అనేది కూడా వహించడం జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ యొక్క పార్టీ యూపీలో అనేక సార్లు అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. అలానే ఈ యొక్క పార్టీ అనేది అనేక రాష్ట్రాలలో ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, ఢిల్లీ, ఓకే, ఇటువంటి రాష్ట్రాలలో ఆ యొక్క పార్టీకి బలం ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క పార్టీ గుర్తు ఏంటి అంటే ఓకే ఏనుగు గుర్తు. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద రీజనల్ పార్టీస్. Regional parties are those parties which are confined to certain area, okay, which are confined to only certain area, or which represent the various ethnic groups, cultural groups, okay, in the society. So the main reason behind this is the reorganization of the states in the year 1956, okay, failure of national parties, okay, and ideological differences and identity of caste and religion, all these have regional imbalances, okay, economical development, all these led to the formation of regional parties. ప్రాంతీయ పార్టీలు రావడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క ప్రాంతీయ పార్టీలు అనేవి కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైనటువంటి పార్టీలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, కొన్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సమూహాలకు కావచ్చు, లేదా కొన్ని వర్గాలకు మాత్రమే ఇవి నాయకత్వం వహించడం అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఈజ్ శిరోమణి అకాలీ దళ్. దిస్ ఇస్ ద పార్టీ this is called the Shiromani Akali Dal, which is existing in the Punjab. So it is demanding the separate state for Sikhs, and sometimes it is also demanded a separate
country for the 6, that is Khalistan. And it has also passed a resolution to give more powers to the states, that is 1968, a resolution, Batala resolution in the year 1968, and also the Anandpur Sahib resolution in the year 1973. శిరోమణి అకాలీదళ్ అనే ఒక పార్టీ పంజాబ్ లో ఉంది. ఇది పంజాబ్ కి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని కోరుకునేటువంటి పార్టీ. పంజాబ్ కి అలానే సిక్కులకు ప్రత్యేక దేశం ఉండాలని కూడా డిమాండ్ తీసుకొచ్చినటువంటి పార్టీ ఖలిస్తాన్ రూపంలో. అలానే ఈ యొక్క పార్టీ రాష్ట్రాలకి అనేకమైనటువంటి అధికారాలు కల్పించాలని కూడా కోరుకోవడం జరిగింది. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ DMK and AIADMK. So these are the two parties which are existing in the South Indian state of Tamil Nadu. So first we'll talk about DMK. DMK party was established in the year 1949 by Annadurai. Then later on, this party was led by Karunanidhi. He also became chief minister several times. At present, it is led by Stalin. So the main ideology of this party is to protect and preserve the welfare of the scheduled castes and scheduled tribes, and it is also demanding proper autonomy to the states. And this party is also asking for introduction of recall. Then one more important party, AIADMK. Due to the split that took place in the DMK party, there was one more party, that is AIADMK, which is formed by MG Ramchandra Rao in the year 1972. So till his death, he continued in the as a chief minister till 1987. There onwards, it was the leadership was shifted to Jayalalitha, okay, who led this party several times to the victories. Now at present, this party is led by Palaniswamy and Panniru Selvam. Okay, they are in power right now. Okay, DMK AIADMK విషయానికి వస్తే, DMK AIADMK ఈ రెండు పార్టీలు కూడా దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క రెండు పార్టీలు ఫస్ట్ DMK విషయానికి వస్తే, DMK అనేది 1949వ సంవత్సరంలో ఇది ఏర్పాటైంది. తర్వాత దీన్ని అనేక సందర్భాల్లో ఈ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. కరుణానిధి అనేక సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి కూడా అవడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ యొక్క పార్టీని స్టాలిన్ ముందుకు నడిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పార్టీ యొక్క ముఖ్య సిద్ధాంతాలు ఏంటివి అంటే, ఎవరైతే అణగారిన వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పరిరక్షణ అనేది ఈ యొక్క పార్టీ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. అలానే ఈ యొక్క పార్టీ అనేది రాష్ట్రాలకు ప్రధానంగా ఎక్కువ అధికారాలు ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పార్టీ. అలానే రీకాల్ అనేది కూడా కల్పించాలి రాజకీయాల్లో అని డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పార్టీగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఏఐడిఎంకే అనేటువంటి పార్టీ, దీన్ని ఎంజీఆర్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఎంజీఆర్ చనిపోయేంత వరకు కూడా అతను అధికారంలో ఉండడం జరిగింది. తర్వాత జయలలిత అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. జయలలిత కూడా కొంతకాలం ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కొనసాగారు. జయలలిత యొక్క మరణం తర్వాత ఇప్పుడు పన్నీర్ సెల్వం, పళనిస్వామి వీళ్ళిద్దరు కూడా పార్టీని ముందుకు నడిపించడం అనేది జరుగుతుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ శివసేన. Shivasena was formed by Bal Thackeray in the year 1966. The main ideology of the Shivasena is to protect and preserve the Maratha pride. So it also believes in the Hindutva agenda, and it also opposes the appeasement policies towards the minorities. Okay, so this party right now is in the government in Maharashtra. Okay, it is led by Uddhav Thackeray right now. Okay, శివసేన అనేది కూడా మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి పార్టీ. దీన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి బాల్ ఠాక్రే. బాల్ ఠాక్రే యొక్క పార్టీని 1966వ సంవత్సరంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, మరాఠాలకు సంబంధించినటువంటి గౌరవ మర్యాదలను కాపాడేటువంటి పార్టీగా దీనికి పేరుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది హిందుత్వ విధానాన్ని సైద్ధాంతిక భాగంలో హిందుత్వ విధానాన్ని బాగా ప్రచారం చేస్తుంది. అలానే మైనారిటీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల
సంతృప్తికరమైనటువంటి విధానాలను ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాటిని ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. మహారాష్ట్రలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శివసేన పార్టీని నడిపించడం అనేది జరుగుతుంది. శివసేన అనేది ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ టీడీపీ. టీడీపీ వాస్ ఫార్మ్డ్ బై film star NTR. Okay, NT Ramarao. He started this party in the year 1982. Within a span of 9 months, this party came into power in Andhra Pradesh. Okay, the main ideology the main slogan of the TDP is to protect the self-respect of the Telugu people. Okay, to protect and preserve the self-respect of the Telugu people. Later on, the leadership has been changed to Chandrababu Naidu, and this is the party which is in opposition in the Andhra Pradesh right now. ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది ఎన్టీ రామారావు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ యొక్క పార్టీ 1982వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది. ఈ యొక్క పార్టీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే తెలుగు వాళ్ళ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడడం. అలానే తర్వాత కాలంలో ఈ యొక్క నాయకత్వం అనేది చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వైఎస్ఆర్సిపి. సో వైఎస్ఆర్సిపి, దిస్ వాజ్ అ పార్టీ ఫార్మ్డ్ బై జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆఫ్టర్ ద డిమైజ్ ఆఫ్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి in the year 2009. So death happened in the year 2009 and the party was formed in the year 2011. So he came out from the Congress party and he formed this party called Yuvajana Shramika Raitu Congress Party, that is YSRCP. In 2019 elections, this party got a thumping majority. Out of 175 seats, it secured 151 seats in the assembly and it got 22 parliament members out of 25. Okay, now it is implementing innovative welfare schemes in the Andhra area. So Andhra Pradesh lo ఏర్పాటైనటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి మరణం తర్వాత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏర్పాటు చేసినటువంటి పార్టీయే వైఎస్ఆర్సిపి. ఈ యొక్క పార్టీ అనేది 2019లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. 175 స్థానాలు ఉన్నటువంటి శాసనసభలో 151 స్థానాలను గెలుచుకోవడం జరిగింది. అలానే 25 స్థానాలకు గాను 22 ఎంపీ స్థానాలను కూడా గెలుచుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క పార్టీ అనేక రకాలైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెడుతుందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వేరియస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ఇండియా. థ్యాంక్ యూ.